स्वागत है आपका यस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। मैं नौबाग का निवासी अबू जैद पटवेगर, जो कि पिछले दिनों यहाँ पर रोड को लेकर और बाद में वो जो खड्डे थे उसको लेकर हमने यस न्यूज़ के ज़रिए अधिकारियों और सारे लोगों से बताया था, जो कि ये रोड को लेकर गांधी चौक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हुआ है। वही एक्शन में जो है सभी जो म्यूनसिपालिटी के जो मेंबर थे वो सभी विजिट के लिए आए थे। मेंबर साहब होंगे या फिर मेयर साहब और डीसी साहब, हमने एसपी साहब और डीसी साहब को भी लेटर दिया हुआ है। उसके बावजूद भी हमने कंप्लीट किए थे। उसके बाद वो विजिट को आए थे। विजिट आने के बाद मेयर साहब और ये जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने हमने आश्वासन दिए, बोले कि भरोसा दिलाया कि रोड जल्द से जल्द काम खत्म कर देंगे। अगर फौरी तौर पर यह काम इसका रोड का नहीं हुआ तो हमें इसके बाद आंदोलन करने वाले, पूरा रोड बंद करने वाले, और इसके जो आंदोलन का जो जिम्मेदार है वो म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन है। उसके बाद भी ये जल्द से जल्द मैं यही डिमांड कर रहा हूँ कि फौरी तौर पर इसका काम चालू होना। अभी जो भी गिरे थे वो करे थे, वो जाके सभी निवासी मिलकर जाके कंप्लीट किए। मैं यही बात करना चाहता हूँ कि यही मेरी डिमांड है कि, और जो बीजापुर के सिटी एमएलए जो बोलते हैं स्मार्ट सिटी बना दूंगा को, ये तो स्मार्ट सिटी नहीं है तुम्हारी। यहाँ लोगों का भविष्य बनता, पीछे गवर्नमेंट कॉलेज है, यूनानी कॉलेज है, और इसके बाद मरिया हॉस्पिटल है। इतने सब हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ये हैं। और तुम्हें बोलते हैं बीजापुर सिटी एमएलए जो कि बसवनगौड़ा साहब, क्या बोलते हैं तो ये जो स्मार्ट सिटी बनाते हैं मुल्क को। अब ये तुम्हारी स्मार्ट सिटी गई, ऐसा चिक्कड़ मरती गई तुम्हारी बीजापुर की स्मार्ट सिटी। मैं ये चीज डिमांड कर रहा हूँ कि सब चीज जल्द से जल्द इसका काम खत्म करना। उन्हें तो आपको विजिट करते नहीं, एक बार विजिट करो, एक दिन पूरा बैठो, कौन कितने जने पढ़ते हो तक काउंट कर ले, तुम्हें जाकर उसके हिसाब से डिसाइड करो। क्या ये आज तुम्हें कहीं कुछ छुपे बोले तो आज तुम्हारे घर वाले नहीं पढ़ रहे, दूसरे घर वाले पढ़ रहे, कल के दिन तुम्हारे घर वाले पढ़ेगा तो तुम ना लगती बात है क्या। और मैं मेयर साहब और बाद में डीसी साहब जो भी कार्यकर्ता विजिट को आए थे, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द ये रोड का काम खत्म करो। और अगर ये काम फौरी तौर पर चालू नहीं हुआ तो हमें सारे नौबाग के निवासी आंदोलन करने वाले, और ये आंदोलन का जिम्मेदार म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन है, महानगर पालिका इसका जिम्मेदार है। अभी कौन कौन अधिकारी यहाँ पर आए? मेयर साहब, बाद में कमिश्नर साहब, वार्ड नंबर 28 के कॉर्पोरेटर कैसर इनामदार साहब, और कॉन्ट्रैक्टर जो भी इधर का है वो आया था विजिट के लिए। एक हमने ऐसा ही भरोसा दिला कर गए कि रोड का काम चालू करते, पीछे लगकर रोड का काम चालू करते बोल को कमिश्नर बोल को गए। अब इसके बावजूद भी रोड का काम नहीं हुआ तो हमें आंदोलन करने वाले। रोड को अभी तक क्यों नहीं बना क्या पूछे आप उनसे? वो बोलते कि हमारे पास फंड नहीं है, क्या नहीं है, अगर को बोलते हैं फंड नहीं रहा तो रोड खोदे कहीं को, रोड का काम चालू कहीं करे, कहीं को आपको खुद को कहीं को काम चालू करे तो मैं लोग पढ़ने वास्ते काम चालू करे, क्या करे। ये आवाज उठाने वाले कौन नहीं, अगर को समझने को आवाज उठाने वाले बहुत जने, सोए हुए शेर को कभी जगाने नहीं, अगर जगह बोले तो तुम्हें सोते हैं। डेली 2-3 हादसे होते रहते हैं यहाँ। परसों जो है लेडीज पड़ी, उसके बाद उससे पहला प्रेग्नेंट लेडीज पड़ी, हैंडीकैप पड़े, और वो खड्डे में जितने भी लोग पड़े थे उसमें पूरा डैमेज हो गया सर। वो पूरा उनका जो जिम्मेदार है वो पूरा महानगर पालिका है। और मेयर साहब वो सब आश्वासन देकर गए, हम ना ऐसा बोल को गए कि हम ना एक भरोसा दिला को गए बना दूंगा को, इसके बावजूद फौरी तौर पर काम नहीं चालू करा। 24 घंटे में बोले तो हम आंदोलन लगाने वाले। काम शुरू हुआ यहाँ पर? काम तो शुरू अभी तो फिलहाल नहीं करे, पाइप वगैरह वो लेका को रखे, बोल्डोजर वो पाइप वगैरह आईवा वगैरह लगा को रखे, पर अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ। तो हमारा फरियाद क्या है कि रोड बनाओ, अगर जल्द से जल्द रोड नहीं बनेगा तो भी पड़ने वाले इसके जिम्मेदार तो ना उनकी जिम्मेदारी ना इन्हें कॉर्पोरेटर उठाते, ना कॉन्ट्रैक्टर उठाते, ना कमिश्नर उठाते, पढ़ रहे कर रहे सब। जो लोग यहाँ पर गिरे हुए हैं, घायल हैं, जिनके पैर टूटे हुए हैं, जिनका सर फूटा हुआ है, जिनका इतना सब नुकसान हुआ है, उनका क्या परिहार कोई महानगर पालिका देगी या रोड कॉन्ट्रैक्टर देगा? कौन
परिवार उन्हें कौन देगा, उनका इलाज कौन कराने वाला? महानगर पालिका देगा उसका इलाज। क्या वो उसके बारे में बात हुई क्या? अभी आए थे उसके बारे में तो कोई बात नहीं करा, आवाज उठाने वाला ही नहीं है हमारे नौबाग के लोगों में। बहुत माशाल्लाह अच्छा सब्र है हमारे नौबाग के लोगों में। अगर फिर भी ये जो रोड अगर काम नहीं चालू करे तो इसके ऊपर हमें आंदोलन करने वाले, और इसका जो जिम्मेदार होगा वो ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಹೋಗ। ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶವಾದಂತಹ ನವಿ ರೋಡ್ನ ಈ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮಸೀದಿ ಇದೆ, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ರಸ್ತೆ ಇದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾದ ಚರಂಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಗೆದಿಟ್ಟಂತಹ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂದೋಲನವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಖಂಡಿತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರು ಜೊತೆಗೂಡಿಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಂದೋಲನವನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ವರ್ಗಗಳು ಇದನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಅದು ನಿಮಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಾದಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದು, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕಾ ಕಮಿಷನರ್ ಹಾಗೂ ಮೇಯರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದು, ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬರೀ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳು. ಇದು ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಗಡುವನ್ನ ನೀಡಿ, ಇಷ್ಟು ಸಮಯದೊಳಗೆ ನಾವು ಮುಗಿಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ, ಅದುವರೆಗೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಗಡುವು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ಇಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗಳಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ MLAಗಳಿರ್ಲಿ, ಯಾರಿದಕ್ಕೆ ಜುಮ್ಮೆದಾರಿ, ಯಾರಿದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವವರಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸುನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡ್ತೀವಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ ಸರ್. ಇದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಕೂಟಿಯಿಂದ ಬೀಳುವಂತದ್ದು, ಬೈಕಿಂದ ಬೀಳುವಂತದ್ದು ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಸರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಹಳಷ್ಟು 1000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯನ್ನ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಇಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬರೀ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಿಜಾಪುರದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನ, ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಿಜಾಪುರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕಾದಂತಹ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಪುರಾತನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಓಬಿರಾಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿರೋ ತರ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ BBMP ಇರಲಿ, ಯಾರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಮನುಷ್ಯರ, ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ, ಇಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಆಗುವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಮಕ್ಕಳು 2-3 ಸಾರಿ ಬಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಾಗ ಇನ್ನು ನೀವು ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕಾಯಿಸ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರು, ಇಲ್ಲಿನ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮಾಲಕರು, ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸಗಾರರು ನಾವು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಹಫೀಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್.
ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.